ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ जो एक भुख हड़ताल है वो की गई है। मेरे पिछले तस्वीर भी तुम देख सकते हो कि वड्डी गिनती के जो कांग्रेस पार्टी के वर्कर ते संगरूर के आड़ती ने वो इकट्ठे होकर जो किसानों का समर्थन कर रहे हैं। एक दिन की जो भुख हड़ताल के उत्ते बैठे ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री विजेंद्र सिंगला विशेष तौर पर अज इस भुख हड़ताल के पहुंचे ने। तुम देख सकते हो कि एक दिन की भुख हड़ताल इन्हों वालों जो की गई किसान दिवस के मौके किसानों को समर्थन दिता जा रहा है। हालांकि हर वर्ग वालों किसानों पहला ही समर्थन दिता जा रहा है पर अज किसान दिवस के मौके किसानों वालों भी ऐलान किया गया सी कि एक दिन के लिए जो अन्न का त्याग किया जाऊगा उसके संबंध में अज विजेंद्र सिंगला वालों भी भुख हड़ताल जी की गई है। संगरूर के मंडी के जो इन्हों वालों भुख हड़ताल की जा रही है। तुम देख रहे हो कि लगातार काले कानून वापस लैन की इन्हों वालों मंग की जा रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ जी नारेबाजी है वो की जा रही है। एक दिन की भुख हड़ताल है जो इन्हों वालों अज की गई है किसानों के समर्थन के तुम दस दी कि अज किसानी दिवस है। इस मौके पर किसानों वालों भी कहा गया सी एक दिन का जो अन्न की त्यागी है वो की जाऊगी। साडे नाल कैबिनेट मंत्री विजेंद्र सिंगला ने इन्होंने गल करते हैं। सिंगला साहब अज एक दिन की भुख हड़ताल की गई है किसान ने जो सड़कों के उत्ते रोल रहे हैं पिछले 25 दिनों तो दिल्ली के धरने प्रदर्शन कर रहे हैं की कहना। सानू सब नूं पता है कि अज किसान दिवस है और सारी जथेबंदियां वालों एक वक्त की रोटी छड्डण वास्ते कहा गया सी ते इस करके मैं ते मेरे साथियों ने ये फैसला किया कि असीं अज एक दिन की भुख हड़ताल रखांगे। तो 9:30 तो लैके 4 बजे तक किसानां दे समर्थन वास्ते असीं सारिਆਂ ने संगरूर की मंडी विच सवेर तो इस प्रोटेस्ट दे विच असीं सारे इकट्ठे हुए हैं। और तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि मोदी जी का जो अड़ियल रवैया है किस तरीके नाल मोदी जी ने पहला ये 3 काले कानून बनाए और वो कानून जिहड़े उन्हां दे इख्तियार च नहीं आउंदे सी क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जैक्ट है बट फिर भी उन्होंने ये कानून साडे देश दे विच लैके साडे उपर थोपे। और ये वो मॉडल है जिहड़ा अमरीका विच फेल हो चुका है क्योंकि अगर अमरीका की गल करिए उत्थे 27,000 किसान है तो 27,000 किसानों के उपर 32 लाख करोड़ का कर्जा है। और वही मॉडल अज अगर असी पंजाब से देखिए साडे पंजाब च अंदाजन 10.5 लाख रजिस्टर्ड किसान है और उन्हों के उपर 90,000 करोड़ का कर्जा है। तो ये फाइनैंशली ना तो वायबल मॉडल अमरीका च रहा है तो ना किसी होर जगह पर रहा है जिथे भी ये लगे है। तो अज मोदी जी साडे हिंदुस्तान दे विच ये मॉडल लैके आना चाहते हैं जिस पंजाब ते हरियाणे के मॉडल नूं देखण वास्ते फिनलैंड वर्गे कंट्री ते स्वीडन वर्गे कंट्री तो लोग उरे मॉडल देखण आते हैं। और हुण 4 महीनों तो लगातार आपां सारिਆਂ ने मिल के मोदी जी नूं हथ जोड़ के बेनती कर ली चाहे वो किसान भरा हैं चाहे वो मजदूर भरा हैं चाहे वो गरीब भरा हैं चाहे वो आड़तीए वीर हैं चाहे वो ट्रांसपोर्टर हैं जिहड़े सारिਆਂ दा एक दा 9 मास का रिश्ता है। सारे लोग परिवारिक रूप दे विच खेती दे वर्ग च काम करते हैं। वो सारिਆਂ ने हाथ जोड़ के बेनती कर ली कि ये काले कानून वापस लै लो MSP बहाल करो या MSP नूं कानूनां दे विच मौजूद करो ताकि साडे लोगों का जिहड़ा कारोबार है ਜਾਂ ਸਾਡੇ लोगों का जिहड़ा पेट भरन ਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੇ। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पता है कि पंजाब ਦਾ ਇਹ ਉਹ वर्ग है ये वो लोग हैं जिन्हों ने हमेशा अपना पेट भुखा रख के देश का पेट भरन का काम किया है। पर लेकिन मोदी जी इस गल के उपर कोई गल के उपर नहीं सुनवाई कर रहे। इस करके लगातार ये संघर्ष जारी है। शांतिपूर्वक संघर्ष है अमन ते शांति वर्गा संघर्ष है। पर लेकिन मोदी जी की जो पुरानी खासियत है कि लोकतंत्र का घान करन वास्ते ईडी ते इनकम टैक्स का इस्तेमाल करो सरकारां तोड़ो लोगों को डराओ धमकाओ उही काम है किसानी संघर्ष के विच चालू किया। तुसी देखिया कि किस तरीके नाल पिछले 4 महीने पहले तुसी भी उरे सी सारे कि जदों आपां पंजाब दे सारे आड़तियां दी मीटिंग आपां करोना दी महामारी चलदी सी आपां उदों बुलाई और उदों इक्को ही फैसला होया कि आपां सारे मिल के किसान दे इस संघर्ष दे विच उन्हां दा साथ देवांगे मरते दम तक उन्हां नाल खड़ांगे। अज इन्हां ने आड़ती वर्ग दे 7 साडे भरावां दे उपर इनकम टैक्स दे रेड कीते 2-2 बसां भरियां होईयां CRPF के मुलाजमां दियां कल्ले कल्ले छोटे दुकानदार दे घरे ते उहदी दुकान ते भेजियां छोटे छोटे शहरां नूं
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛਾਵਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਘਰੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋੜੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਆੜਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡਾਂ ਮਾਰੇਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰੇਡ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੇਡ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਆੜਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਔਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਵਪਾਰੀ ਆ ਕੇ ਉਰੇ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਊਗਾ। ED ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰੋਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਡਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ ਔਰ ਮਰਤੇ ਦਮ ਤੱਕ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਰੇਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਉਵੇਂ ਕਰਦੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 25 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੋਣੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਲੀਲ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੰਗ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰ ਲੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨੀਅਤ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਲ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆੜਤੀਏ ਜੇ ਸਾਰੇ ਲਾਈਏ ਤਾਂ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 30 ਲੋਕ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਕਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਹਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਬਸ ਉਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ की ਰੇਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਰਹੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਦਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੇਡ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਡਟ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿੰਪਾ ਜੀ ਨੇ MP, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਖੋਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਰੇੜਾਂ ਕਰਾ ਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਟ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜੇਸ਼ ਕੋਹਲੀ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ, ਸੰਗਰੂਰ।